గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సంబంధించి మనం కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకున్నాం కదండి. అందులో కొన్ని ఓవరీస్ ఉంటాయని చెప్పాను, అలాగే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఉండే యాంఫులర్ రీజను, సో ఆ ఫిమ్రియో రీజను, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్లో ఉండే ఇస్తమస్, సో ఇదంతా కూడా మనం స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఓవరీలో ఉండే ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ గురించి, సెకండరీ ఫాలికల్ గురించి, టెరిషరీ ఫాలికల్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇందులో వచ్చేప్పటికి ఫీమేల్స్లో జరిగే మెన్సురల్ సైకిల్ ఓకే, మెన్సురల్ సైకిల్ అంటారు వీటిని. సో ఈ మెన్సురల్ సైకిల్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మెన్సురల్ సైకిల్? సో ఆ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ప్రాసెస్ మనం ఇందులో తెలుసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఒక 13 years ఉన్న ప్రుబర్టీ అంటాను, ప్రుబర్టీ. ఓకే, 13 years అంటే 13 years అంటే ఓల్డ్ పర్సన్, ఐ మీన్ యంగ్ పర్సన్. ఓకే, okay, 13 years ఉన్న ఒక ఉమెన్ బేబీ, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బేబీ, ఐ మీన్ 13 years అంటే 12 to 13 years ఉన్న ప్రోబర్టీ దశకు వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ గర్ల్. సో ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మెన్సురల్ సైకిల్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే మినోమి అంటారు దాన్ని. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉన్న మెన్సురల్ సైకిల్ ఏమంటే మినోమి అంటారు. సో ఈ ఉమెన్ వచ్చేటప్పటికి సో బ్రెస్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఫీమేల్ సంబంధించిన ఈ పెల్విక్ రీజన్ ఉండే సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో ఉండే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవరీ. Okay, the pair of ovaries are present. So first and 12th and 13th phases, the woman mean one of the young lady, this one of the first cycle are starting. So what is major functions of first starting of menstrual cycle? First, this is called brain, this is called hypothalamus. The hypothalamus in the attachments of infundibulum stalk. This is called pituitary gland. So anterior pituitary lobes are present. Anterior pituitary secretions of gonadotrophic hormone. The gonadotrophic hormone secretions of two phases: follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So mean ovary, the ovary secretions of follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So one of the 12 to 13 years, one of the young girl, first maturation cycle is starting. This phase is called Menarche antaru. So after 40, 35 and 40 years, okay, 40 years, okay, adult woman stop the menstrual cycle. Stop the menstrual cycle. This phase is called as, okay, menophase. This phase is called as menophase. So
So the puberty mean young woman girl 12 to 13 years of puberty human being, the head of the hypothalamus region. So hypothalamus region, attachments of infundibulum structure. The infundibulum structure, this is called pituitary gland. Pituitary gland, already I told that 3 lobes are present. One lobe is called anterior pituitary gland. The anterior pituitary gland secretions of gonadotrophic hormone. The gonadotrophic hormone, the major functions of ovary. The ovary, the secretions of majorly 2 hormones. What is that? FSH, follicle stimulating hormone. Okay, luteinizing hormone. So this is called brain. The brain, attachments of hypothalamus region. The hypothalamus region, secretions of pituitary gland. The pituitary gland, secretions of ovary. The ovary, secretions of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. I hope understanding. Okay, we very carefully, this type of ask questions need examination. Very carefully listening. First 12 to 13 young women. How the secretions of menstrual cycle? So first start hypothalamus region, the pituitary gland, gonadotrophic hormone, the mainly secretions of ovary. The ovaries, majorly 2 hormones is very most important, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. What is the major functions of follicle stimulating hormone in women? What is the major functions of luteinizing hormone? What is the major functions in involving of menstrual cycle? Okay, for example, this is called ovary, female genital tract, fallopian tube, infundibulum structure, this is called embryo, this is called ovary, cervix region, this is called cervical canal, the cervical canal open to the vagina, this is called embryo, attachments of ovary. Okay, what is the major functions of menstrual cycle? The menstrual cycle, major functions of, this is called perimetrium, inner cord layer is called as endometrium, this is called perimetrium, this is called myometrium, this is called endometrium. What is a menstrual cycle mean? The endometrium is a break. The break, the secretions of lot of blood to go to the vaginal tract. This is called menstrual. Okay, the break of endometrium. Layer. This is called break of endometrium. The break of endometrium, the start of menstruals. So the secretions of lot of blood to the secretions of vaginal tract. So how many days? In 5 days, the releasing of outside of menstrual cycle. Okay, how to the secretions of blood. So the ovary including, this is called cells. Already last class I told about the ovary cross section. Primary follicles are there, secondary follicles are there, tertiary follicles are there, Graafian follicles are there. The Graafian follicle is a blast, the secretions of ovulation period. Okay, I hope understand. This is called ovary. The ovary, this is called hypothalamus. The ovary is secretions of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone.
the secretions of follicle stimulating hormone. Brain, hypothalamus, gonadotrophic hormone, ovary. The ovary secretions of follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. The follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So, luteinizing hormones, growing of follicles. To major function, inner side of primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle. So the two major functions of developmenting of follicle part. Developmental of follicular part. So follicular means inner side of the primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle. So inner side of the developmental of ovary. The development of ovary, major two hormones, the releasing follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Listen very carefully. So the ovary is developmental, two major hormones, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. What is the major functions of to both hormone? The inner side of the development of menstrual cycle. Okay, menstrual cycle maintenance of 28 days to 29 days. Menstrual cycle 28 days to continue 29, or both next period is continuous process. అలాగే ఎన్ని సంవత్సరాలు జరుగుతుంటే 40 years వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్స్ ఆర్ 35 years స్టాప్ అయిపోతాయి సమ్ పీపుల్స్కి. ఈ 40 అండర్ ఇయర్స్కి ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోయిందో మదర్ సంబంధించిన ఒక విధమైన ఆ ఫీల్నెస్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతారు. సో అంటే 40 years బిఫోర్, అంటే 35 బిఫోర్కి మదర్ అవే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే లోపల జరిగేది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఇది అర్థమైందండి. హైపోథాలమస్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్, గోనాడోట్రోఫిక్ హార్మోన్. ఈ హార్మోన్ దేని మీద బేస్ చేస్తున్నాయి? ఓవరీ మీద. ఈ ఓవరీ మీద ఫెయిల్ చేయడం వల్ల ఇక్కడేమవుతుందంటే ఇక్కడేముంది, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫాలికల్స్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఫాలికల్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇలా ఫాలికల్స్ డెవలప్ అవుతున్న కొద్దీ కూడా ఇక్కడ ఓవ్యులేషన్ అనే ఒక పీరియడ్ జరుగుతుంది. సో అనుకోకుండా స్పర్మ్స్ కానీ రిలీజ్ అయితే, సో ఈ స్పర్మ్స్ ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ ఓవ్యులేషన్తో జరుగుతుంది. అసలు ఓవ్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఈ ఫిగర్ మీరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఓవ్యులేషన్ మీన్ ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఓవరీ ఉంది కదండి, ఈ ఓవరీ ఇక్కడ వేసాం కదా, ఈ ఓవరీ లోపల ఏముంటే అసలు మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఇది కదండి ఓవరీ, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఫాలికల్ అని చెప్పాను. ఓకే, దీని ఏమన్నాను? ప్రైమరీ ఫాలికల్. సో దీన్ని ఏమన్నానంటే సెకండరీ ఫాలికల్స్ అన్నాను. సెకండరీ ఫాలికల్స్. దీన్ని ఏమన్నామంటే టెర్షరీ ఫాలికల్స్. మరి దీని లోపల ఉన్నదాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్. ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్. ఓకే, సో ఇది డెవలప్ అవుతుంది. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఇది దీన్ని ఏమంటామంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అంటాం. ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. మనం దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ ఫాలికల్. దీన్ని మనం సెకండరీ ఫాలికల్, దీన్ని టెర్షరీ ఫాలికల్. ఓకే, దీన్ని మనం ఏం పిలుస్తామంటే దాన్ని గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అని పిలుస్తాం. దీన్ని మనం ఏం పిలుస్తామంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్. ఈ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఏమవుతుందంటే ఈ లోపల జరుగుతుంది కదా, ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ అయిపోతుంది, మెచ్యూర్ ఎగ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెచ్యూరిటీ ఎగ్. ఈ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ బ్లాస్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఓవ్యులేషన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. మనం దీన్ని ఏమన్నామంటే ఓవ్యులేషన్ అనాలి. ఓవ్యులేషన్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే చుట్టూ ఉన్న
ఏ లేయర్స్ ఉన్నాయో ఆ లేయర్స్ అన్ని కూడా బ్లాస్ట్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ ఇమ్మెచ్యూర్, తర్వాత కాస్త మెచ్యూరిటీ అయింది, ఇంకాస్త డెవలప్ అయింది. ఈ లోపల ఉన్న పింక్ కలర్ వేసే ఎగ్ బాగా మెచ్యూరిటీ అయింది. ఈ చుట్టూ ఉన్న లేయర్స్ అన్ని కూడా బ్లాస్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఓవులేషన్ అనేది జరిగింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవులేషన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఓవులేషన్ టైంలో స్పర్మ్ కానీ వచ్చి ఈ ఓవులేషన్ కానీ ఢీకొంటే వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ, ద స్టాప్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, ది స్టాప్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఆగిపోతుంది. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే, ఆ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ కానీ జరగకపోతే, సో ఇదేముందంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కార్పస్, ద డెడ్ ఓవులేషన్, ది డెడ్ ఓవులేషన్, చనిపోతుంది. సో ఈ డెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే కార్పస్ లుటేషన్ కింద మారుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కార్పస్ లుటేషన్. కార్పస్ లుటేషన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఓవులేషన్ రిలీజ్ అయిపోయిందో, సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం కార్పస్ ల్యూటేషన్ అంటాం. అంటే కొంతమందికి మ్యారేజ్ అవ్వవు, అంటే స్పర్మ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వవు. సో దే do the not touching. So the ovulation is a complete dead body. This is called carpus luteation. So finally 1, 2, 3, 4, 5 days of releasing of waste material, the releasing of vaginal tract. సో ఈ లోపల జరిగే ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ వేసింది కదండి, చిన్న ఇలా ఓవరీ వేసేసింది కదా, ఇక్కడ ఓవరీస్ అని చెప్పాను కదండి. సో ఇది ఓవరీ కదా, ఈ ఓవరీ లోపల జరిగే ఉండే ఫాలికల్స్. ఈ ఫాలికల్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏ హార్మోన్ కావాలి? ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ కావాలి, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ కావాలి. ఓకే, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అండ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ primary follicle is converted into secondary follicle, secondary follicle is converted into tertiary follicle, the tertiary follicle is converted into Graafian follicle, the Graafian follicle secretions of ovulation. Two major functions of follicle stimulating hormone. ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? గోనాడోట్రోఫిక్ హార్మోన్. ఈ గోనాడోట్రోఫిక్ హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పిట్యూటరీ గ్లాండ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏ లోబ్ నుంచి వస్తుంది? యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ దేని ఆధీనంలో ఉంది? హైపోథాలమస్ రీజన్లో ఉంది. ఓకే, ఐ హోప్ అండర్స్టాండింగ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవరీ. The ovary cross sections of inner side of primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and the Graafian follicle. The Graafian follicle blasts the secretions of ovulation. The ovulation, so do not any sperm. So continue, ovulation is dead, collapse. The collapse is being converted into corpus luteum. Finally, the corpus luteum, finally the releasing of vaginal tract and waste material to the secretions of blood. 1 to 5 days. Okay, the maintenance of hormones, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, very most important. ఈ ఫండమెంటల్ తెలుసుకోవాలి. ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుంది హ్యూమన్ బాడీలో? ఓకే, 28 to 29 days, 28 to 29 days. So after the continuations of life cycle, one life cycle is continued, next life cycle to next life cycle. This is called menstrual cycle. So menstrual cycle ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. కంపల్సరీగా నీట్ ఎగ్జామ్లో అడిగే బిట్స్ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నీట్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా అడిగే బిట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. ఓకేనండి, ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ 4 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్. ఇవి ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి? పిట్యూటరీ గ్లాండ్.
గ్లాండ్. సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి కదా, ఓవరీ కదా. సరే ఓవరీ అన్న తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పాను కదండి. నెక్స్ట్ ప్రొజెస్టెరాన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎండోమెట్రియం బ్లాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మెన్సురల్ సైకిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ డేట్ నోట్ చేసుకుంటే ఒక ఉమెన్కి, ఒక అడల్ట్ ఉమెన్కి ఒక డేట్ మనం ఫిగర్ రౌండ్ చేసుకుంటే ఇవాళ డేట్ వచ్చే పర్టికులర్గా వచ్చేటికి, సో ఇవాళ 13. ఓకే, 13 అండ్ 12, 20 కదండి. టుడే మనకున్న 14 అనుకుంటాం, సారీ 14. సో మెన్సురల్ సైకిల్ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్? ఓకే, మెన్సురల్ సైకిల్ జరిగే ప్రాసెస్ అంటే 14 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. స్టార్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే ఫిజికల్ అపీరియన్స్ అంటే ద లాస్ ఆఫ్ టు వేస్ట్ the lot of first day, the lot of blood, the secretions of vagina. This is called bleeding. How many days? 5 days. How many days secretions of blood and to vagina? 5 days. Endometrium avudante ఇది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. సో బ్లాస్ట్ అవడానికి కారణం అంటే అక్కడ ఈస్ట్రోజన్ అనే ప్రొజెస్టెరాన్ అంటే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్స్ వల్ల ఈ లోపల ఉండే వెజైనాలో ఉండే సర్విక్స్ రీజన్లో ఉండే ఆ 3 లేయర్లో ఎండోమెట్రియం ఏమవుతుందంటే లూజీగా ఉండడం, అది వెంటనే ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ కేస్ 14 రోజున జరిగింది. సో 14 రోజున ఏం జరిగింది? ఓకే, ద లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్, ద రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ వెజినల్ ట్రాక్ట్. సరే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఎన్ని రోజులు? 14, 2, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5 days is continue this phase. Very most important. ఈ ఫేజ్ జరగడానికి కారణం ఏంటి? ఆ లోపల ఉండే ఎండోమెట్రియం బ్రేక్ అయిపోయింది. ఎందుకు బ్రేక్ అయిందంటే స్టోరీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు బ్రేక్ అయ్యింది ఎండోమెట్రియం అనేది లేదు. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే 19th డే. ఇదంతా కూడా వేస్ట్ కదా, ఈ డేస్ అన్ని కూడా వేస్ట్ కదా. ఎండోమెట్రియం బ్లాస్ట్ అయ్యింది. లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే సిక్రెషన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. ఎవరిని? గోనాడోట్రోపిక్ హార్మోన్ అంటే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్. ఈ రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇలా రిలీజ్ అవుతుంది. గ్రాఫ్ చూడండి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రిలీజ్ అవుతుంది. ఎల్హెచ్ హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఇలా రిలీజ్ అవుతుంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్ మెయిన్ ఇక్కడ ప్రైమరీ లోపల ఉండే అంటే ఓవరీ లోపల ఉండే ఫాలికల్స్ ఏమవుతాయి? గ్రోత్ అవుతున్నట్టే కదా. మన ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఫాలికల్ రావాలి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఫాలికల్. ఓకే, this is called secondary follicle. This is called tertiary follicle.
ఫాలికల్స్ గ్రోత్ అయ్యే కొద్దీ కూడా, అంటే గ్రోత్ అవుతున్నట్టు కారకులు ఎవరు ఇక్కడ గ్రోత్ అవుతుందంటే, సో ఇక్కడ గ్రోత్ అవుతున్నాయండి, ఎవరు గ్రోత్ అవుతున్నారు? ఓకే, ఫాలికల్స్ గ్రోత్ అవుతున్నాయి కదా. అంటే ఫాలికల్ గ్రోత్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎవరు సిక్రేషన్ చేస్తున్నారు వీటి మీద? ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇలా కన్నా ఎలా వేసుకుంటే మంచిది. సో ఇలా గ్రోత్ అవుతూ ఉన్నాయి. అలాగే ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ కూడా గ్రోత్ అవుతుంది కదా. గ్రోత్ అవుతుంది కదండి. అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ 9th డే స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. మన లోపల జరిగే ఓవరీ ఏంటంటే ప్రైమరీ ఫాలికల్, ఇమ్మెచ్యూర్ ఓవరీ. ఓకే, ఇది సెకండరీ ఫాలికల్ కాస్త డెవలప్ అయింది. ఇది టెర్షియరీ ఫాలికల్ ఇంకా డెవలప్ అయింది. గ్రాఫిక్ ఫాలికల్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో ఈ ఫేజ్ మనం ఏమంటామంటే ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. అంటే ఈ ఫాలికల్స్ గ్రోత్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎండోమెట్రియం ఏమవుతుంది? మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే గ్రోత్ అవుతుంది. అంటే ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం. ఇక్కడ ఫాలికల్ లోపల ఓవరీ లోపల ఉండే ఫాలికల్ డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయంటే కారకులు ఎవరు? ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అండ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్. ఈ రెండు హార్మోన్స్ వల్ల ఇవి ఫాలికల్ గ్రోత్ అవుతున్నాయి. ఫాలికల్ గ్రోత్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఎండోమెట్రియం బ్లాస్ట్ అయిపోయింది కదా. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ద ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం లేయర్. ఓకే, ఎండోమెట్రియం లేయర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఓకేనా, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. సో ఈ ఫాలికల్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్ ఎవరు? ఈస్ట్రోజన్. అంటే ప్రతి ఫాలికల్స్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్ ఎవరు? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫాలికల్ ద సిక్రేషన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్. The estrogen hormone, okay, again to follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone stop. This is called negative feedback. Okay, ఎందుకు ఇక్కడ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ చూడండి, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, లూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా సిక్రేషన్ అవటం వల్ల ఆఖరికి ఫాలికల్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ వరకు వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఈ ఈస్ట్రోజన్ ఫాలికల్ నుంచి వచ్చే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తిరిగి నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకెళ్తుంది. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే do not secretions of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Do not secretions of follicle stimulating hormone. Why? Because mainly the estrogen function, the follicle every grow but do not ovulation period. But particularly follicle stimulating hormone, luteinizing hormone controlled. Who controlled? Estrogen hormone. అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ ఏమవుతుందంటే ఇలా కాస్త గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత గ్రోత్ అయింది, తర్వాత ఇంకా గ్రోత్ అయింది, ఇంకా గ్రోత్ అవుతుంది. ఇది వేస్తాను ఈ కలర్. అంటే ఈస్ట్రోజన్ ఎందుకు గ్రోత్ అవుతుంది? ఫాలికల్ డెవలప్ అయ్యాయి. ఫాలికల్ డెవలప్ అవుతుందంటే కంపల్సరీగా ఈస్ట్రోజన్ డెవలప్ అవుతూ ఉంది. ఈ డెవలప్ అవడం వల్ల పిట్యూటరీ గ్రంథి నుంచి వచ్చే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ స్టాప్ అంటే డిక్రీజ్. ఇవేమైపోతుంది ఇప్పుడు? డిక్రీజ్. గ్రాఫ్ ఈజ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. Decrease. Why? Because the increasing of estrogen molecule, the increasing of estrogen hormone, that's why the pressure of follicle stimulating hormones immediately this curve down position. This is called negative feedback. అంటే ఇలాగ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పిట్యూటరీ గ్రంథి చెప్తుంది ఇంకా సిక్రేషన్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఎవరు చెప్తారు?
ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ వెళ్ళి పిట్యూటరీ గ్రంథికి వెళ్ళి చెప్పగానే ఇంకా ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ నుంచి వచ్చే గ్రోతింగ్ ఆఫ్ ఫాలికల్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ చేసే గ్రోతింగ్ ఆఫ్ ఫాలికల్ స్టాప్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ గ్రోత్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ జాగ్రత్తగా కింద వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఏమైందండి, బాగానే జరిగింది. సో ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి 14వ రోజు అయింది, 14 days, 19 కదా, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. సో ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి అంటే 4వ తేదీ, ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ మంత్ 4వ తేదీకి కరెక్ట్గా 14 days అవుతుంది. ఓకే, చూసుకోండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. సో 2, 3, 4 అటు ఇటు. ఓకే, కరెక్ట్గా 14 days మాత్రం ఉన్నట్టుండి ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సడన్లీ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ కర్వ్, the increasing of curves, okay, the increasing of curve. Why? Because ఎందుచేత. సో అప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తుంటే ఈస్ట్రోజన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని కదా వచ్చేటప్పుడు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొస్తుంది. అంటే దీని ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్, ద సరౌండెడ్ బై number of layers are present. Blast, these cells are blast, the releasing of ovulation. So ఎప్పుడు 14th day. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈస్ట్రోజన్ ఇంకా స్టాప్ అని చెప్పిందో ఒకసారిగా వచ్చేటప్పుడు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని తీసుకొస్తుంది. ఈ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఒకేసారిగా ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ గ్రోత్ అయిపోయింది, దాంతోపాటుగా ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ కూడా గ్రోత్ అయింది. ఈ గ్రోత్ అవడం వల్ల ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఏమైపోయింది అంటే ఈ యొక్క గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏమిటంటే దీని చుట్టూ ఉన్న లేయర్ అన్ని పగిలిపోయి ద బ్లాస్ట్ సెక్రేషన్, ఓవలేషన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇంచుమించుగా 7 days వరకు ఓవులేషన్ ఉంటుంది. సో 1 or 2 days వరకు ఇంచుమించుగా 1 or 24 hours అనుకుంటా 1 day to 5 day 2 day వరకు ఓవులేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓవులేషన్ పీరియడ్. మరి ఈ లోపల ఇదేమవుతుందంటే జస్ట్ ఇంకా గ్రోత్ అవుతూనే ఉంది, ఎండోమెట్రియం ఫామ్ అవుతుంది చక్కగా. So endometrium is forming. Okay అండి. సో అప్పుడు ఈ ఈ ఓవులేషన్ ఏదైతే ఉందో జాగ్రత్తగా ఎలా మారుతుందంటే ఇందాక చెప్పిన విధంగా కార్పస్ ల్యూటియం కింద మారిపోద్ది. ఇది ఎలా మారిపోద్ది అంటే 7 daysకి కార్పస్ ల్యూటియం కింద మారిపోద్ది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కార్పస్ luteum, కార్పస్ ల్యూటియం కింద చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందంటే 7 days వరకు ఉంటుంది. ఈ 7 daysలో స్పర్మ్ కానీ రాకపోతే అంటే ఇక్కడ స్పర్మ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కదండి. ఓకే, వెజైనల్ కెనాల్, సర్వికల్ కెనాల్ అండ్ వెజైనల్ కెనాల్, స్పర్మ్స్ ఎలా కదా వెళ్తాయి. ఈ స్పర్మ్స్ ఎలా వెళ్తాయి కదా, స్పర్మ్స్ వెళ్ళి ఒకసారిగా ఇక్కడేమవుతుంది ఈ లోపల ఓవరి కదా ఈ లోపల ఉన్న ఓవులేషన్ అంటే వైట్ కలర్ వేసింది కదండి, అది ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి యాంపులర్ ఫీజంలోకి వచ్చేస్తుంది.
యాంఫిల్లా రీజన్లోకి తీసుకుని వస్తుంది. సో ఆ టైంలో స్పర్మ్స్ అని రిలీజ్ అయితే సో ఇది వెంటనే హ్యాచ్ అయిపోయి ప్రెగ్నెన్సీని కాజ్ చేస్తుంది. అంటే మీ కార్పస్ లుటేషియం 7 days వరకు ఉండదు. సో ఈవిడి కూడా ప్రెగ్నెన్సీని ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ఈవిడి మ్యారేజ్ పర్సన్ అనుకోండి. సో కరెక్ట్గా ఓవలేషన్ పీరియడ్కి స్పర్మ్స్ కానీ ట్రావెల్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. ట్రావెల్ అయిన తర్వాత కార్పస్ లుటేషన్ ఓకే 7 days వరకు ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ఈ 7 daysలో కరెక్ట్గా స్పర్మ్స్ వెళ్ళి దీన్ని ఢీకొట్టుకుందంటే వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఢీకొడతాయి. వెంటనే ఏమవుతుందంటే అక్కడ స్టాప్ ఆఫ్ ది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అక్కడితో స్టాప్ అయిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్ జరగదు. ఒకవేళ అడల్ట్ అంటే అన్మ్యారీడ్ పర్సన్ అయితే కనుక ఈ కార్పస్ లుటేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఏ హార్మోన్ అంటే ప్రొజెస్టెరాన్, ద సిక్రేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్. అంటే ఇక్కడ వరకు ఈ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఇక్కడ వరకు ఫంక్షన్ లేదు కదండి. అంటే నీలి అంటే ఇక్కడ వరకు ఏం ఫంక్షన్ లేదు కదా ప్రొజెస్టెరాన్. కాబట్టి ఇదంతా నీళ్ళగానే చూపిస్తుంది గీత కరవ్. సో ఒకవేళ స్పర్మ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి వచ్చిన ఈ కార్పస్ లుటేషన్ ఎలా మారిపోద్దంటే నుంచి వచ్చే ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్, కార్పస్ లుటేషన్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్ ఎవరు ప్రొజెస్టెరాన్ అని చెప్పాను కదా. ఈ ప్రొజెస్టెరాన్ ఏం చేస్తుందంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ప్రెగ్నెన్సీని మేక్ చేస్తుంది. అంటే ఇది కరవ్ అయ్యేది కాస్త గ్రోత్ అవుతుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈస్ట్రోజన్ యొక్క ఫంక్షన్ కదండి ఇక్కడ. ఇది మళ్ళీ జస్ట్ డౌన్ కండిషన్ కాబట్టి రెండు కూడా కార్పస్ లుటేషన్ లిటిల్ బిట్ సిక్రేషన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ హైలీ అమౌంట్ ఆఫ్ సిక్రేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టెరాన్. సో ఇది కూడా మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకని ఈస్ట్రోజన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇక్కడ కానీ స్పర్మ్స్ వచ్చి కార్పస్ లుటేషన్తో కానీ ఢీకొట్టింది అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీని ఫామ్ చేయాలి కదా. అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? మెమరీ గ్లాండ్ ఏం చేయాలి? ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ ఈస్ట్రోజన్ యొక్క ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. సో మొత్తానికి ఈ ఫేజ్ మనం ఏమన్నారంటే సిక్రెటరీ ఫేజ్. సో ఇక్కడ స్పర్మ్స్ రియాక్ట్ అయింది. మరి ఇక్కడ ఎండోమెట్రియం గొడవ ఏంటి? సో ఎండోమెట్రియం ఇలా ఫామ్ అవుతూనే ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్పర్మ్స్తో రీకొట్టిందో కార్పస్ లుటేషన్తో ఇక్కడ ఏమిటంటే బేబీకి కావాల్సిన కొన్ని గ్లైకోజన్ మాలిక్యూల్స్ సిక్రేషన్ చేస్తుంది. ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి కదా. మరి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ జైగోట్ అంటే పిండ ప్రతిస్థాపన జరగాలి కదా. ఇప్పుడు స్పర్మ్స్తో ఢీకొట్టింది కదా. పిండ ప్రతిస్థాపన జరగాలంటే ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ఏం చేస్తాయి? ఎండోమెట్రియం లేయర్ కొన్ని గ్లైకోజన్ మాలిక్యూల్స్ని ఆ పిండానికి కావాల్సిన ఆ బేబీకి కావాల్సిన ఫీడింగ్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అర్థం ఉందండి. చాలా వినండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్. సో ఒకవేళ అలా జరగకపోతే సో ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మళ్ళీ డౌన్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇవి డౌన్ పొజిషన్కి వచ్చేసిందో ఈస్ట్రోజన్ అంటే జరగకపోతే అంటే అక్కడ మెచ్యూరల్స్ అయ్యాను దాన్ని ఏమంటారంటే ఫర్టిలైజేషన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డు నాట్ ఫ్యూజ్ అంటే ఎనీ మ్యారీడ్ పర్సన్ యంగ్ గర్ల్. సో అక్కడ జరగకపోతే మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ డౌన్ పొజిషన్ వచ్చేస్తాయి. అలాగే ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ కూడా ఒక డౌన్ పొజిషన్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఎండోమెట్రియం పగిలిపోయి ఓకే మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఫేజ్ ఇస్ కంటిన్యూస్. ఓకేనండి. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ బ్రెయిన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది కదా. ఈ రెండు రిలీజ్ ఇలా అవుతుంది అనుకోండి. సో ఈ లోపల వావరీ లోపల ఉండే ఫాలికల్స్ కూడా గ్రోత్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మ్యాప్ ఇలా వేసింది. ఎప్పుడైతే ఫాలికల్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ వరకు వచ్చిందో ఇది అప్పుడు ఎన్ని రోజులు అవుతుందంటే 11వ రోజు అవుతుంది.
సో అయిపోయిన తర్వాత బ్రెయిన్లో కొన్ని మెసేజ్ వెళ్ళి ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ లూటినైజింగ్ హార్మోన్స్ రెండింటిని కూడా ఆపేస్తాయి. ఆపేయడం వల్ల ఈ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ ఏదైతే ఉందో పగిలిపోతుంది. సో దానిలో ఉన్న ఓవరీ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ పీరియడ్ మనం ఓవలేషన్ పీరియడ్. ఎన్ని రోజులు? 14వ రోజు. ఇలా 14వ రోజు ఎప్పుడైతే ఓవలేషన్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ గ్రోత్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ యొక్క లెవెల్ ఈ ఫాలికల్ సెల్స్ పెరిగే కొద్ది కూడా ఏమవుతుంది? పెరిగింది. ఇక్కడ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది కదా, ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఓవలేషన్ ఏమైపోతుంది అంటే డు నాట్ ఎంటర్ ద స్పామ్. ఒకవేళ స్పామ్ ఎంటర్ అవ్వకపోతే కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఈ ఓవలేషన్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందంటే కార్పస్ ల్యూటేషన్ కింద కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో అది 7 days వరకు ఉంటుంది బాడీలో. ఈ 7 days నాడు కూడా డు నాట్ ఎంటర్ ద స్పామ్. ఒకవేళ స్పామ్ ఎంటర్ అవ్వకపోతే ఈ కార్పస్ ల్యూటేషన్ డెడ్ బాడీ కింద అయిపోయి కార్పస్ అల్బుజిన్ కింద మారిపోతుంది. ఓకే, ఇవి ఎలా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటే ఈ లోపల ఎండోమెట్రియం కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ అనుకోకుండా స్పమ్స్ కానీ ఈ కార్పస్ ల్యూటేషన్ కానీ ఢీ కొట్టింది అనుకోండి. సో కార్పస్ ల్యూటేషన్ ఎప్పుడైతే ఢీ కొట్టిందో కొత్తగా ఒక హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, ప్రొజెస్ట్రాన్. ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్, ఇక్కడ వరకు ఫంక్షన్ లేదు, ఆటోమేటిక్గా దీని ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఎందుకని? ఇక్కడ ఎండోమెట్రియం కాపాడుకోవాలి, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ బేబీని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో ఈ రెండు మేజర్ ఫంక్షన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ చేస్తుంది. ఒకవేళ జరగలేదు అనుకోండి, ప్రొజెస్ట్రాన్ మామూలుగా రిలీజ్ చేసేసి మన డౌన్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఒకవేళ ఈ డెడ్ బాడీ కార్పస్ ల్యూటేషన్ ఎలా మారుతుంది? కార్పస్ అల్బుజిన్ కింద మారిపోయింది. ఎప్పుడైతే అల్బుజిన్ కింద మారిపోయిందో ఈ ఎండోమెట్రియం మనం ఊడిపోతే మళ్ళీ 5 days అంటే ఇంచుమించుగా 14 days వరకు వచ్చింది కదా. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 పీరియడ్ డేస్ వస్తాయండి టోటల్గా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ఓకే, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ఇక్కడ వచ్చింది 27. సో 17వ తేదీ నెక్స్ట్ మంత్ 17వ తేదీ 14వ తేదీ జరిగితే నెక్స్ట్ మంత్ 17వ తేదీకి మళ్ళీ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, చాలా ఈజీ. దీని నుంచి మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇంకా బాగా ఒకసారి నేను చెప్పిన వీడియో మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసుకుంటూ ఒకసారి మీ బుక్స్ రిఫర్ చేసుకుంటే బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకేనండి, ఇక్కడతో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో రేపు స్పర్మటోజెన్సిస్ కానీ ఓజెన్సిస్ కానీ క్లియర్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.